اور آج کا یہ اجتماع ایک کنسنسس اجتماع ہے جس کے اندر سارے سٹیک ہولڈر شامل ہے. یہ پہلا انڈیکیٹر ہے کہ اس بل کے مقابلے میں مکتب محمد و آل محمد مکمل طور پہ یکجا ہے, اور اگر ہم یکجا ہوں گے یہ خود ایک گارنٹی ہے انشاءاللہ تعالی اس بل کو کبھی امپلیمنٹ ہونے نہیں دیں گے انشاءاللہ. دوسرا نقطہ یہ ہے جس کی طرف میرے برادر عزیز نے پہلے اشارہ کیا, میرا خیال ہے کہ ہمارے لیے حجت تمام ہو چکی ہے. یہ جو فکرہ سنتے سنتے ہمارے کان پک گئے تھے کہ جناب سیاسی پارٹیوں کے اندر موجود اہل تشیع یہ ہماری طاقت ہے, پتہ چلا ہے کہ یہ ہماری طاقت نہیں ہے, یہ ہماری ویکنس ہے. وہ آپ کو استعمال تو کرتے ہیں لیکن جب آپ کے لیے کھڑے ہونے کا ٹائم ہوا ہے تو ایک بھی بندہ وہاں پر پریکٹیکلی کھڑا نہیں ہوا ہے. میں چونکہ اس وقت اسمبلی کے اندر تھا, سینٹ میں تھا. ایک بات, لہٰذا اس کا مطلب ہے ہم نے اس غلامی کا, میں کسی فرد کسی ایک پارٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں, یہ جو افراد کی بات کرتے ہیں کہ سیاسی پارٹیوں کے اندر جا کر ہم اپنے مکتب کا دفاع کر سکتے ہیں, یہ جھوٹ ہے. سیاسی پارٹیوں میں آپ رہ کر کچھ بہتر رول تو پلے کر سکتے ہیں لیکن سیاسی پارٹیوں کے مفادات کا تحفظ کر سکتے ہیں, اپنے مکتب کا تحفظ نہیں کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کی پارٹی پالیسیز ہیں, وہ اپنی پارٹی پالیسی کو آگے بڑھانے کی پابند ہے, وہ مکتب اہل بیت کے مفادات کو دیکھنے کی پابند نہیں ہے. لہٰذا پاکستان کے اندر جیسا کہ برادر نے کہا دوسری بڑی اکثریت پاکستان میں ہم اور لبیک یا رسول اللہ والے اہل سنت جب ملتے ہیں تو ہم پہلی بڑی اکثریت ہیں, اور یہ بل لانے والے وہ ہیں جو پاکستان بنانے کے بھی قائل نہیں تھے, پاکستان میں رہنے کے بھی قائل نہیں ہیں, اور پاکستان بھر میں جتنی تکفیری گروہ بنے ہیں, جتنے پاکستان کے اندر خودکش حملے ہوئے ہیں, جتنے پاکستان کے اندر دہشت گردانہ حملے ہوئے ہیں, یہ سارے کے سارے کرنے والے یہ لوگ ہیں جو یہ بل لانے والے ہیں. اور یہ جھوٹ نہیں ہے کوئی اگر یہ کہے کہ یہ یزیدیت کو بچانے کا بل ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں, یہ قرآن کے حوالے سے اتنے ایکٹیو تھے کہ جناب سویڈن میں یہ ہو گیا, ہم نے قرآن جلانے کے حوالے سے پاکستان میں یہ موومنٹ چلانی ہے. کیا جمرود کی مسجد علی میں قرآن نہیں جلے؟ کیا پشاور کی مسجد کے اندر جہاں مکتب اہل بیت نے جمعہ پڑھنا تھا قرآن نہیں جلے؟ جب وہاں قرآن کی توہین پہ تمہارا ضمیر نہیں جاگتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم قرآن کے ساتھ متوجہ نہیں ہو. اور اسی طریقے سے اس بل کا جو نام لکھا ہے کہ قرآن یہ اہل بیت اور اصحاب کی تکریم کا بل یا ان کی توہین کو روکنے کا بل, یہ بالکل ایسا نہیں ہے, بلکہ یہ صرف ایک گروہ کو کی تکریم بچانے کا بل ہے, اور وہ گروہ ہے جو طول تاریخ میں مکتب اہل بیت کے مقابلے میں, اسلام کے مقابلے میں, قرآن کے مقابلے میں کھڑا ہوا ہے. یہ یزیدی گروہ ہے, اور یزیدیت کی تکریم تم پاکستان کی سرزمین پر ہمارے جیتے جی نہیں کروا سکتے ہو. حیف ہے. یزید بل نامنظور, نامنظور. تحفظ یزید بل نامنظور, نامنظور. تحفظ یزید بل نامنظور, نامنظور. وہ کیسا بل ہے جس کے لیے بل لانے والے محرک عبد الاکبر چترالی نے ویڈیو انٹرویو کے اندر بعد میں کہا میں تو اس کو خفیہ طریقے سے لانا چاہ رہا تھا. یہ کون ہے جو اس کو خفیہ طریقے سے لانا چاہ رہے تھے؟ اس کا مطلب ہے تم 4 بندوں میں بیٹھ کر اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے ہو. جب سازش ہوتی ہے وہی خفیہ طریقے سے لانے کی کوشش کی جاتی ہے, اور ایسا ہی ہوا کہ 20 لوگوں کی موجودگی میں یا اس سے بھی کم لوگوں کی موجودگی میں پہلے مرحلے میں اس بل کو پاس کرایا گیا, اور جب دوسرے مرحلے میں اس کو کیا تو ہمیں پتا ہے, یعنی اگر کوئی یہ کہے کہ ہمیں نہیں پتا, ہمیں پتا ہے سیاسی پارٹیوں نے کیا رول پلے کیا ہے, ہمیں پتا ہے طاقت کے مراکز نے کیا رول پلے کیا ہے, ہمیں پتا ہے چیئرمین سینٹ نے کیا رول پلے کیا ہے. ایک دن تمہارا ہے تو پھر ایک دن ہمارا ہے. پاکستان کی گلی کوچے سڑکیں عوام انشاءاللہ تمہیں بتائیں گے کہ تم نے یہ فیصلہ کر کے اپنی سیاسی قبر بھی کھود دی ہے اور اپنے سیاسی مستقبل کو ایسا داغدار کیا ہے. مکتب اہل بیت اب اس بل سے اور اس طرح آپ کی سازشوں سے دوبارہ ڈسے جانے والا نہیں ہے انشاءاللہ. اسی طرح اب یہ کہ اس کو ریورس کیسے ہونا ہے. ایک تو میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سارے بل ہیں, ابھی آج ہی ایک بل کے لیے لیٹر لکھا گیا ہے جو 1.5-2 سال سے پڑے ہوئے ہیں اور وہ بل سائن نہیں ہوئے ہیں. چونکہ آپ کے علم میں ہے کہ اس موضوع پہ جنہوں نے سائن کرنا ہے ان کے ساتھ ہم مل چکے ہیں. ہم نے اگرچہ ہمیں پتہ ہے کہ ان کے اوپر پریشرز کن کے ہیں وہ ایک الگ میٹر ہے, لیکن ہم نے ان کے اوپر حجت تمام کر دی ہے. ابھی بل ایکٹ نہیں بنا اور پاکستان کے گلی کوچوں میں فتنہ شروع ہو گیا ہے. خدا نخواستہ یہ ایکٹ بن جاتا ہے, پاکستان کے گلی کوچوں میں تکفیریوں, دہشت گردوں, متعصب لوگوں کے ہاتھوں میں ایک ایسا ہتھیار دو گے جس کو چاہیں گے توہین کا اس کے اوپر الزام لگائیں گے, گلیوں کے اندر اس کو جو ہے وہ مسمار کرنے کی کوشش کریں گے اور اس کا جو ہے اس کو قتل کرنے کی کوشش کریں گے. ہم پاکستان میں قاتلوں کے ہاتھوں میں یہ بل کا ہتھیار دینے کی اجازت نہیں دیں گے انشاءاللہ. لہذا یہ بجائے خود ایک حقیقت ہے. آپ اندازہ کریں یہ بل غیر اسلامی بھی ہے,
इस बिल को किसी इस्लामी इदारे में नहीं लेके जाया गया, इस बिल को इस्लामी नजरियाती कौंसिल में नहीं पेश किया गया, इस बिल को मजहब की जो स्टैंडिंग कमेटीज हैं उनके अंदर नहीं पेश किया गया। गैर इस्लामी इसलिए कि हमने इनको चैलेंज किया है। आप आएं और हमारे साथ बैठें और बताएं कि दौरे पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कितने लोगों को, जो ये आपस के इख्तलाफात थे, इनमें कितने लोगों को फांसी चढ़ाई गई, कितने लोगों को सजाए उम्र कैद दी गई, कितने लोगों को 10 साल की सजा दी गई। तुम पैगंबर से आगे निकलने की कोशिश न करो। लिहाजा ये जो एक अंदाज इख्तियार किया जा रहा है ये गैर शरई भी है, इसका शरीयत से और दीन से भी कोई ताल्लुक नहीं है। और इसी तरीके से अगर ऐसी बात हुई तो फिर बात हम आगे बढ़ाएंगे, तुम्हारे लिए रोकना मुश्किल हो जाएगा। हम कहेंगे कि अगर तुमने कहा था कि असहाब कन नजूम और किसी एक के पीछे चलोगे तो हिदायत पा जाओगे, तो हम अली के पीछे चले हैं। जो अली से जंग लड़ेगा उसके साथ हमारी जंग है। फिर तुम्हारे बहुत सारे अकाबर के नाम आएंगे, तुम गलियों में भी और आइन के ईवानों के अंदर भी और अदालतों में भी इसको डिफेंड नहीं कर सकते हो। अपने लिए भी तुमने एक गड़ा खोदा है जिसमें खुद गिरने वाले हो। लिहाजा ये चैप्टर ना खोलो। आज का ये इंडिकेटर, ये इज्तिमा इंडिकेट कर रहा है, आज तो ये एक मैसेज जाएगा। अभी इंशाल्लाह उलमा के इज्तिमा हो रहे हैं, अभी इंशाल्लाह 26 मुहर्रम को कराची के अंदर जो है वो तमाम स्टेक होल्डर्स की गैदरिंग रखी है। अभी इंशाल्लाह पारा चनार के अंदर तमाम स्टेक होल्डर्स इकट्ठे हो चुके हैं और मैं भी शायद अभी उनकी खिदमत में जाऊंगा। गिलगित बल्तिस्तान में तमाम उलमा ने इकट्ठे होकर स्टेटमेंट दे दी है, बहुत बड़ा एहतजाज हुआ है कल। और अगर इंशाल्लाह इसके बाद फैसला हो गया, जैसा कि कल बात हुई थी कि अगर हम फैसला कर लिया तो फिर पाकिस्तान की तारीख देखेगी और इस्लामाबाद भी देखेगा। अगर मकतब अहले बैत अपने हकूक के लिए यहां पर निकल आया तो ना बिल रहेगा और ना ही इस बिल को प्रोटेक्ट करने वाले जो पाकिस्तान के अंदर कुदरत में रहेंगे इंशाअल्लाह। ये दर्स करबला का है कि खौफ बस खुदा का है, ये दर्स करबला का है कि खौफ बस खुदा का है, ये दर्स करबला का है कि खौफ बस खुदा का है। इसी तरह अभी चूंकि तारीफ नहीं है, एक ऐसा वेग बिल जिसमें तौहीन की तारीफ नहीं है, जिसमें सहाबा की तारीफ नहीं है। हम कभी भी सहाबा की तौहीन के कायल नहीं हैं, इख्तलाफात मौजूद हैं, तौहीन के कायल नहीं है। लिहाजा ये इसका ये मतलब नहीं है कि जब हम इसकी मुखालफत कर रहे हैं तो हम तौहीन के कायल हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमारे मराजे ने इसके ऊपर फतवा दिया हुआ है, हम तौहीन को जायज़ नहीं समझते, लेकिन तारीखी इख्तलाफात मौजूद हैं, इश्तबाहात मौजूद हैं, आपस की लड़ाइयाँ मौजूद हैं। कल को तुम कहोगे कि आपने जो है वो जमल बयान की, आपने नहरवान बयान की, आपने सफ़ीन बयान की, आपने रसूल पाक का जनाजा छोड़ना बयान किया, लिहाजा आपने तौहीन की है। ये तौहीन है तो ये तुम्हारे ऊपर से पर्दा उतरने की बात है। मकतब अहले बैत नबी के और उनके घराने के साथ खड़ा है, जो उनके साथ नहीं खड़ा हम उनको बेनकाब करते रहेंगे और तुम्हें ये एक चादर उनके ऊपर चढ़ा के उनको मुकद्दस बना के इस बिल के जरिए से बचाने की इजाजत नहीं देंगे इंशाअल्लाह। लिहाजा इन चैप्टर की तरफ ना जाएं। हमने कानूनी रास्ता भी इख्तियार करने का फैसला किया है, कानूनी रास्ते भी इख्तियार करेंगे जिसके जरिए से सुप्रीम कोर्ट, चूंकि ये बुनियादी इंसानी हकूक के भी खिलाफ है। पाकिस्तानी आईन ये कहता है कि पाकिस्तान में कोई कानून इस्लाम के मुकाबले में नहीं बन सकता और इस्लाम की तशरीह ये है कि तमाम इस्लामी मकातब फिक्र के मुताबिक इस्लाम की तशरीह होगी। तो शिया इस्लाम हम बताएंगे, आप अपने इस्लाम को अपने पास रखें, हमारे ऊपर नाफिज करने की कोशिश न करें। आप अपने मकातब फिक्र के लोगों के लिए ये कानून बना सकते हो, दीगर इस्लामी मकातब फिक्र के लिए ये कानून नहीं बना सकते हो। लिहाजा ये एक बहुत बड़ा फितना है, इसके पीछे आलमी ताकतें भी हैं। ये इंशाल्लाह कई खवास की महफिल में बात हुई तो हम डॉक्यूमेंटेड बात करेंगे। इसके पीछे पाकिस्तान में, जैसा कि हमारे बरादरान ने पहले इशारा किया, वो कुव्वतें हैं जो पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम नहीं करती और आज भी ऐसा अंदाज इख्तियार कर रही हैं कि जिसके जरिए पाकिस्तान में सेक्टरियन फॉल्ट लाइन्स जो है वो वाइडन हो जाएं और पाकिस्तान एक नई तकसीम के दोराहे पर खड़ा हो जाए। लेकिन जिन्होंने पहले पाकिस्तान बनाया था वो पाकिस्तान बचाने के लिए भी तैयार हैं। हम शिया सुन्नी यूनिटी के जरिए, हम हुसैनी अहले सुन्नत और हुसैनी तशय्यो आपस में खड़े होकर इंशाअल्लाह यजीदियों को तनहा करेंगे, तकफीरियों को तनहा करेंगे और इंशाअल्लाह ताला ये बिल भी नाकाम बनाएंगे और इस बिल के लाने वालों को सियासी लिहाज से भी और इज्तिमाई लिहाज से भी पाकिस्तान के अंदर नाकाम बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। इसकी चाबी आपकी वहदत के अंदर है, आपकी यूनिटी के अंदर है और आपके स्टैंड और खड़े होने के अंदर है। अगर बुलाया जाए तो फिर घड़ों में नहीं बैठना, फिर आपने आराम नहीं करना, हमने निकलना है। आप निकलेंगे तो वो अपने घरों से निकलेंगे, लेकिन आप निकलेंगे मैदान में आने के लिए और वो निकलेंगे मैदान छोड़ के जाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम।